بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باردانہ اور گندم خریداری کی 70 سالہ کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ کسان اور پرائیویٹ سیکٹر کو گندم کی خریداری کی بابت سے آزاد کر دیا گیا۔ باردانہ کی منظور شدہ درخواستیں خارج کر کے باردانہ ایپ بھی بند کر دی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار بھی ختم کر دیا گیا۔ باردانہ کی فراہمی اور سرکاری گندم خرید کی کہانی انجام پذیر۔ ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق کسان اور پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریداری کی بابت آزاد کر دیا گیا۔ سرکاری باردانہ کی فراہمی اور گندم خریداری کی 70 سالہ کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ سرکار کا مالی بوجھ سے بچنے کے لیے باردانہ نہ خریدنے کا فیصلہ، باردانہ ایپ پر دی گئی لاکھوں درخواستیں بھی ردی کی ٹوکری کی نظر۔ منظور کی گئی 1,19,000 باردانہ درخواستیں بھی خارج کر دی گئیں۔ ذرائع محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ گندم کی خریداری کے لیے نئی پالیسی تیار کر لی گئی ہے۔ باردانہ ایپ کو بند کر کے کسانوں اور پرائیویٹ خریداروں کو گندم کی خرید و فروخت میں آزاد کر دیا گیا ہے۔ حکومت کو اگلے سال بھی گندم نہ خریدنے کی تجویز دے دی گئی۔ نئی پالیسی میں گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کسان سے براہ راست گندم خریدے گا۔ نئے اقدام سے محکمہ خوراک اربوں روپے کے سود اور سٹوریج اخراجات سے بچ سکے گا۔ محکمہ خوراک کے پاس اس وقت 23 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہے، جس پر سالانہ 400 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو گندم کی عالمی قیمت کے مطابق قیمت طے کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق نئی پالیسی کے تحت چاروں صوبوں میں گندم کے یکساں نرخ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ پہلے مرحلے میں گندم خریداری کی بابت 2 سال تک نئی پالیسی پر عمل کی تجویز ہے۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسان 16 مئی کو وزیر اعلیٰ آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ احتجاجی دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کریں گے۔ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خان کی پریس کانفرنس، بولے محکمہ خوراک جو کسانوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسجد شہداء انشاءاللہ 16 تاریخ کو 2 بجے وہاں انسان ہوں گے۔ اگر یہ سیدھے طریقے سے احتجاج کرنے دیں گے تو ہمارا آئینی حق ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ پولیس گردی کرنے کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ خود آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ملک کا آئین آپ کو یعنی پرامن پروسیشن کی، پرامن ڈیمونسٹریشن کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں اس کے راستے میں؟ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ کسان گندم کی فروخت کے لیے خوار ہو رہا ہے۔ پنجاب کا کسان مشکلات میں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کروں گا۔ کسان کا خیال کرنا پنجاب حکومت اور میری ذمہ داری ہے۔ ہم برانی علاقے کے کسان ہیں، ہمیں پتہ ہے جب 1300 روپے میں ڈی اے پی آپ ڈالیں گے، جب اتنا مہنگا ڈیزل اور یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے، اور یہ ایک زرعی صوبہ ہے، اور اس میں پھر گندم کی گورنمنٹ کی قیمت اگر 3900 روپے ہے اور مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو 2800 روپے آپ کو بتایا جائے گا، لیکن جب وہی گندم آپ لے کے آڑتی کے پاس جائیں گے تو اس کو وہ اپنا وہ کھانچا ماریں گے اور کہیں گے اس میں نمی زیادہ ہے، پھر وہ کہیں گے اس پہ بارش پڑ گئی تھی یہ کالی ہو گئی ہے، تو یہ 2800 میں تو ہم نہیں لیں گے، یہ تو 2300 میں لیں گے۔ تو جب کسان وہ کرایہ لگا کے وہاں جائے گا تو اس کی مجبوری ہے وہ 23,200 میں دے کے آئے گا۔ یہ بہت بڑی ایک مس مینجمنٹ ہے۔ نگران گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی اور ظاہری طور پہ مجھے پوری طرح اب اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک بمپر کراپ جو ہے وہ ہونے کی توقع ہے تو اس میں آپ امپورٹ کرتے ہیں گندم، تو یہ سراسر میرا خیال ہے یہاں پہ رہنے والے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور میں حکومت پنجاب سے بھی انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ سے بھی ملوں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ کسان واقعی مشکل میں ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے۔ ایک 6 مہینے تک اپنی فصل کا انہوں نے انتظار کیا، انہیں یہ توقع تھی کہ ہم نے جو بیج، کھاد، ڈیزل ادھارا لے کے ڈالا، یہ اچھی کراپ ہوئی ہے، ان کو ادھار واپس کریں گے، اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، کوئی 4 جوڑے کپڑوں کے اچھے لے لیں گے، کسان بیچارے کے پلے یہی کچھ ہے۔ تو وہ ساری امیدیں جو ہیں ان کی فی الحال تک وہ ان امیدوں پہ ان کی امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ اس میں کردار ادا کریں گے۔ روٹی 16 کے بجائے 15 روپے میں ملے گی، ضلع انتظامیہ اور نان بائے ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب۔ روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق ہو گیا۔ نان اور خمیری روٹی 25 روپے میں فروخت ہوگی۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق گندم کی فراوانی اور آٹے کی کم ہوتی قیمت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
महंगाई के भंवर में फंसे आवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत मजीद ₹1 कम कर दी। रोटी की नई कीमत ₹16 से कम होकर ₹15 हो गई। वज़ीर आला पंजाब रोटी रिलीफ प्रोग्राम के तहत ₹15 रोटी के निर्ख पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हैं। रावी रोड, दाता दरबार, शादबाग, गुज्जरपुरा और शालीमार के इलाकों में सरप्राइज चेकिंग, दारोगावाला, शामनगर, इस्लामपुरा, टाउनशिप, जेल रोड और आइवैंड में भी छापे मारे गए। ज़िलाई इंतजामिया लाहौर की जानिब से 24 घंटों के दौरान 933 मकामात की चेकिंग, 56 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। खिलाफ वर्जी पर 10 मुकदमा दर्ज, 7 गिरफ्तारियां जबकि 80,000 के जुर्माने आयद किए गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का रोटी ₹15 करने का इकदाम खुशाइंद है। नान और खमीरी रोटी की कीमत भी कम की जाए। ये कौन सा इंसाफ है कि रोटी ₹1 सस्ती की है, 16 से ₹15 की है, और नान जनाब 20 से ₹25 कर दिया है। तो हुकूमत को जो एक्शन लेती है उस पर कायम रहना चाहिए। गरीबों के लिए आटा और यही नान ही खाता है, लाजमी बात है, रोटी खाता है, और बिल भी कम करने चाहिए इनको। यहाँ पे बेचारे अवाम गरीब है, उन्होंने एक रोटी खानी है ना, उसमें भी आप लोग रिलीफ देने से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आपके पास कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि आप किसी को गरीब को अपने साथ मिला सकें। रोटी 15 की हो गई है, नान 20 का हो गया, 25 का भी दे रहे हैं, 20 का भी दे रहे हैं। ठीक है, रोटी ऑलरेडी हर जगह से ₹15 की मिल रही है। ज़िलाई इंतजामिया का कहना है कि रोटी की नई कीमत तमाम तनूरों पर वाज़ेह जगह अवेजा कर दी गई। अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने बादामी बाग सब्जी मंडी और रिम मार्केट का दौरा किया। मंडी में तरबूज और केले की नीलामी का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन को दौरे के मौके पर AC कैंट नबील अहमद और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा ने सब्जी मंडी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने रिम मार्केट और तारीखी ज़मानी बेगम मस्जिद एरिया का भी दौरा किया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि तारीखी इमारत के साथ कारोबार को भी महफूज किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। किसी भी मंडी या मार्केट की मुंतकली से किसी कारोबार को नुकसान नहीं होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का 133वां कॉन्वोकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का कॉन्वोकेशन 14 मई को फैसल ऑडिटोरियम में मुनक़िद होगा। अंडर ग्रेजुएट, MA, MSc सेशन 2023 के तलबा को डिग्रियाँ और गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे। डिग्रियाँ और मेडल हासिल करने वाले तलबा और तालबात को दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। आतिफ परवेज से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। जी आतिफ, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉन्वोकेशन 133वां वो 14 मई को मुनक़िद किया जाएगा और पंजाब यूनिवर्सिटी फैसल ऑडिटोरियम में तकरीब मुनक़िद होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के 133वें कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबाजात के अंडर ग्रेजुएट, MA, MSc सेशन 2023 और MPhil और PhD स्कॉलर सेक्शन 2023 के तलबा को डिग्रियां और मेडल दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के 133वें कॉन्वोकेशन की फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो 13 मई रोज पीर 8 बजे कॉन्वोकेशन हॉल में मुनक़िद होगी। उसके साथ साथ डिग्री और मेडल हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को दावतनामे भी जो है अरसाल कर दिए गए हैं। और इंतजामिया का कहना है कि वसूली की सूरत में कंप्यूटर डिग्री सेक्शन शोबा इम्तहानात पंजाब यूनिवर्सिटी से रब्ता करके वसूल किए जा सकते हैं जिनको ये दावतनामे नहीं मिले। तो इसके लिए ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद गवर्नर पंजाब जो है वो तकरीब में माने खुशी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। पंजाब हुकूमत का 2 माह कबल मानसून की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। वासा ने मानसून में निकासी आब के लिए मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दे दी। 1 जून से 15 सितंबर तक वासा की जानिब से मानसून के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये 9 मुंतखब पंजाब हुकूमत ने 2 माह कबल ही मानसून की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मानसून के दौरान निकासी की आब बर वक्त मुकम्मल करने के लिए हंगामी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। इसी तनाजुर में इस बारिशों के दौरान शहर लाहौर को डूबने से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत ने प्लानिंग शुरू कर दी है। वासा और अलाइड महकमों की तरफ से मानसून तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके मुताबिक 1 जून से 15 सितंबर तक जो वासा की तरफ से मानसून के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ वासा के तमाम अमले की जो छुट्टियां हैं वो भी मनसूख करने का फैसला किया गया है। प्री मानसून इंतजाम पर ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आला पंजाब के लिए जो प्रेजेंटेशन है वो भी तैयार कर ली गई है।
प्लान ये बनाया गया है कि नालों की डिसिल्टिंग के लिए वासा की छोटी और बड़ी 255 जो मशीनरियां हैं वो सफाई का काम करेंगी और मॉनसून से कबल 4 मरतबा शहर के तमाम नालों की सफाई करने का फैसला किया गया है। वासा, टीपा, MCL रोड साइड ड्रेन की सफाई करेंगे, जबकि शहर के जेरे तमीर जो वाटर टैंक्स हैं उनको भी मुकम्मल करके ऑपरेशनल किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक जो कि मुजव्वज़ा मनसूबा है उसको भी मॉनसून से कबल शुरू करने और मॉनसून में काबिल इस्तेमाल बनाने पर जो तजावीज़ हैं वो ज़ेरे गौर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन।